Hello students, in last lecture we have completed the process of the pregnancy, how the 9 months of the pregnancy is completed and first 3 months are considered as a first trimester, second 3 months are considered as a second trimester and third 3 months are considered as a third trimester, and how during that first trimester, second trimester and third trimester different developmental stages are occurring in embryo that we have completed in the last lecture. Now we have to study in this lecture, that is the structure of placenta. As we know, when embryo is getting implanted into the uterus, then while during this implantation the maternal tissue and the embryonal tissue are getting together and they are mixing together to form a temporary organ, and that temporary organ, it is called as a placenta, which is acting as progesterone secreting part after the pregnancy. So here, during the pregnancy, so here placenta, what is that structure of that placenta that we have to study here. The placenta is attached to the wall of uterus and to the baby's umbilical cord. Means when the placenta is formed, it is formed in between the uterus wall and the baby's umbilical cord, and between that structure, that placenta is formed. In Marathi it is called as a वार. याला मराठीमध्ये काय म्हणलं जातं, वार असं म्हणलं जातं. जी आईच्या आणि बाळाच्या मध्ये एक कनेक्शन म्हणून एक टेम्पररी ऑर्गन बॉडीमध्ये तयार झालेला आपल्याला बघायला मिळतो. दिस प्लासेंटा इज द ओनली ऑर्गन विच इज फॉर्म्ड from two tissues, that is the maternal tissue and the fetal tissue. हा एकमेव ऑर्गन आहे जो फिमेल बॉडीमध्ये ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी पिरियड तयार झालेला आपल्याला बघायला मिळतो, अँड इट इज कन्सिस्टिंग ऑफ टू डिफरंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, दॅट इज द टिश्यू फ्रॉम द मदर अँड सेकंड द टिश्यू ऑफ द फिटस, अँड by the combination or mixing of the maternal tissue and fetal tissue, that structure of the placenta is formed during this pregnancy period. Now part of placenta which is contributed by the fetus, that part here it is called as the fetal placenta, and it is formed from the chorion, and therefore it is called as a chorionic villi. As the embryo is getting developed, as we have seen how the germ layers are formed from the epiblast, hypoblast, that we have completed in last 2 lectures, and after the formation of these 3 germ layers, that embryo is getting covered with a structure, that structure is called as a chorion. chorion एक एम्ब्रियोच्या बाहेरचे असणारे आवरण आहे, आणि त्या कोरियन पासूनच व्हिलाय लाईक स्ट्रक्चर, म्हणजे असे वर खाली आपण व्हिलाय स्ट्रक्चर कसं असतं ते बघितलेलं आहे आपल्या ॲनिमल टिश्यूज चॅप्टरमध्ये. त्या कोरियन पासून व्हिलाय लाईक स्ट्रक्चर तयार होतात, आणि तो जो टिश्यू आहे कोरियोनिक व्हिलाय, दॅट इज फ्रॉम द फिटल टिश्यू, अँड देअरफॉर दॅट पार्ट ऑफ प्लासेंटा इट इज कॉल्ड एज अ फिटल प्लासेंटा. म्हणजे कोरियन पासून जे व्हिलाय लाईक स्ट्रक्चर तयार होतात ते प्लासेंटाच्या फॉर्मेशनमध्ये मदत करतात, आणि तो फिटल टिश्यू आहे, म्हणून ह्या कोरियोनिक व्हिलायला इथं काय म्हणलेलं आहे, फिटल प्लासेंटा म्हणलेलं आहे. ओके, अँड देन द अदर पार्ट विच इज रिच इन ब्लड सप्लाय, म्हणजे दुसरा जो पार्ट आहे त्या प्लासेंटामधला तो ब्लड सप्लाय रिच करणारा आहे, अँड दॅट पार्ट इज फ्रॉम द मदर बॉडी, और दॅट पार्ट इज फ्रॉम द मदर टिश्यू, अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ मॅटर्नल प्लासेंटा, and it is formed by the uterine wall. आईच्या गर्भाशयाचा जो एक भाग आहे, जी युटेरस वॉल आहे, आपण बघितलेलं एंडोमेट्रियम इज द इनरमोस्ट वॉल ऑफ द युटेरस, and from that endometrium different blood vessels are produced, and they are rich in blood supply, and it is taking part in the formation of placenta, and therefore that part which is supplying the blood vessel, it is called as the maternal placenta, which is formed from this uterine wall. So here just we have studied that placenta is forming between the two tissues, that is from 2 tissues, that is the maternal tissue and the fetal tissue. Fetal tissue, it is formed from the chorionic villi, and therefore it is called as a fetal placenta, and maternal tissue, it is formed from this uterine wall, which is highly supplied with the blood, and
it is called as a maternal placenta, and togetherly this fetal tissue and maternal tissue, they are forming the structure of placenta, as we have to see here. Now this human placenta is called as a hemoporion. That is the term used for the human placenta. Human placenta is formed from porion and the maternal tissue, and therefore it is called as the hemoporion. This is the two words, hem and porion. Hem means blood, as we know that hemocytes म्हणजे ब्लड सेल आपण त्याला म्हणतो, त्यामुळे हेम म्हणजे ब्लड सप्लाइंग टिश्यू ऑफ द युटेरस ऑफ द मदर. That part is called as a hem, and porion, that means chorionic villi which are developed from the fetus, and togetherly they are forming the structure of placenta. Therefore this structure of placenta, it is called as a hemoporion. म्हणजे काय बघा, ज्या वेळेला हा ह्युमन प्लासेंटा तयार होतो त्यावेळेला आईकडून जो टिश्यू येणार आहे तो काय असतो, ब्लड वेसल्स असतात, रिचली सप्लाइड विथ ब्लड, म्हणून त्या पार्टला इथं हेम असं म्हणलेलं आहे. आणि बाळाकडून जो पार्ट येतो तो बाळ म्हणजे तो एम्ब्रिओ असतो, आणि त्या एम्ब्रिओच्या सगळ्यात बाहेरचं आवरण म्हणजे कोरियॉन असतो. त्याच्यापासून विलाय लाईक स्ट्रक्चर तयार होतात, आणि कोरियॉनचा समावेश त्या प्लासेंटाच्या फॉर्मेशनमध्ये केला जातो, म्हणून ह्याला काय म्हणलेलं आहे, कोरियन म्हणलेलं आहे. आणि दोन्ही एकत्र येतात म्हणून ह्युमन प्लासेंटा इज कॉल्ड ॲज अ हिमोकोरियल प्लासेंटा. दॅट टर्म वी हॅव टू रिमेंबर फॉर द नीट एक्झाम. That is, the human placenta is called as a hemoporion. Why it is called as a hemoporion? In bracket we can see a placenta in which the chorion is in direct contact with the mother's blood. Chorion is direct contact with in the mother's blood, and therefore this structure is called as a hemoporion. Okay. Now here again one point we have to remember about the placenta, that is human placenta is consisting of only chorion. It is not involved any other tissue from the embryo. Embryo's outermost wall, that is called as a chorion, and that chorion is involved in the formation of human placenta. Therefore this human placenta is also called as a chorionic placenta. That we have to also remember. What is meant by chorion? The outermost membrane surrounding an embryo, it contributes to the formation of the placenta. So here what is meant by chorion? It is the outermost membrane of the embryo, and it is involved in the formation of placenta. Therefore the human placenta is also called as a chorionic placenta. Okay. Now here the umbilical cord is formed of 3 blood vessels. मग आपल्याला माहिती आहे की नाळ असते बघा, जी आई आणि बाळ यांच्यामध्ये देवाणघेवाणीचं काम करत असते, ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम मदर टू फिटस अँड फ्रॉम फिटस टू मदर. अँड फॉर दॅट ट्रान्सपोर्टेशन another structure is formed in between the mother and fetus, and that structure is called as the umbilical cord. And that umbilical cord, it is formed by 3 blood vessels. Out of that 3 blood vessels, 2 are small arteries which carry blood towards the placenta. त्याच्यामध्ये 2 arteries असतात ज्या प्लासेंटापर्यंत रक्त पोहोचवण्याचं काम करतात. अँड 1 is large vein which returns blood to the fetus. आणि त्याच्यामध्ये एक व्हेन असते जी बाळाला रक्त रिटर्न करण्याचं काम करत असते. असे 3 ब्लड वेसल्स एकत्र येऊन जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला अंबिलिकल कॉर्ड म्हणलेलं आहे. अंबिलिकल कॉर्ड इज स्पेसिफिकली मीन फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम मदर टू फिटस अँड फ्रॉम फिटस टू मदर. जे काही लागणारं मटेरियल आहे ते बाळाला द्यायचं, आणि जे बाळाकडे न लागणारं मटेरियल असेल ते आईकडे परत आणायचं. हे जे काही ट्रान्सपोर्टेशन आहे हे ट्रान्सपोर्टेशन कॅरी आउट करणारं स्ट्रक्चर म्हणजे अंबिलिकल कॉर्ड आहे, जे 3 ब्लड वेसलपासून बनलेलं आहे. आउट ऑफ दॅट 2 are small arteries which are carrying blood towards the placenta, and 1 is larger vein which is carrying blood towards the fetus or towards the baby, असं आपण इथं म्हणू शकतो. So here the placenta is acting as here another function. It means it is protecting the embryo and it is nourishing the embryo, as well as it is secreting different types of hormones. Therefore placenta is acting as an endocrine part during this pregnancy period. So as we have seen,
already the placenta is secreting different types of hormones. Here the HCG, progesterone, estrogen, and while relaxin is secreted in the ovary in the latter phase of the pregnancy. So here in placenta the different types of hormones secreted during the pregnancy, that is the HCG in the early developmental stage, in the early embryonic stage, that is during the first trimester of the pregnancy. Here there is secretion of the HCG. After first trimester the HCG secretion declines and the progesterone secretion is increased and then estrogen secretion is increased from this placenta, and during latter phase of the pregnancy means during the last trimester of this pregnancy, म्हणजे जसं जसं 9वा महिना संपत येतो प्रेग्नन्सीचा त्यावेळेला ओव्हरीमधून काय केलं जातं, रिलॅक्सिन नावाचं हार्मोन सिक्रेट केलं जातं. असं ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी पिरियड द प्लासेंटा सिक्रेट्स HCG, progesterone and estrogen hormone, and at the end of pregnancy we can call the ovary is secreting hormone that is called as a relaxin. Here these 2 points we have to remember for the NEET examination point of view. Okay, now here level of HCG increases up to the end of first trimester and then it declines. As just we have seen, HCG secretion कधी होतं, प्रेग्नन्सीच्या पहिल्या 3 महिन्यापर्यंत त्याचं सिक्रेशन वाढलेलं आपल्याला बघायला मिळतं, पण नंतर त्याचं सिक्रेशन काय केलं जातं, कमी केलं जातं. अँड ॲट द एंड ऑफ फर्स्ट ट्रायमिस्टर प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्युस्ड बाय द प्लासेंटा. 3 महिने गर्भाशयाचे कंप्लीट झाल्यानंतर गर्भाचे त्यावेळेला प्लासेंटामधून काय सिक्रेट केलं जातं, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट केलं जातं. अँड दिस प्रोजेस्टेरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर fetal growth and maintenance of the pregnancy. So what is the role of progesterone here? Main role here is the maintenance of the endometrial wall, that is maintenance of the pregnancy. That is the first function of the progesterone, and secondly it is helping in the fetal growth. That we have to remember different functions of this HCG and progesterone. Okay, now here as we have seen, there is organic connection between the mother and fetus, that is the placenta, and from placenta up to the fetus there is the formation of umbilical cord, and here the maternal blood and fetal blood are not direct contact with each other in the placenta. That we have to remember. म्हणजे आईचं रक्त आणि बाळाचं रक्त हे एकत्रित कधीही येत नाही प्लासेंटामध्ये. काय येत नाही त्याची काय कारणं आहेत ती आपल्याला इथे बघायची आहेत. बिकॉज द टू मे बी इनकॉम्पॅटिबल. कारण काय होऊ शकतं, आईचा रक्तगट वेगळा असू शकतो, बाळाचा रक्तगट वेगळा असू शकतो. म्हणजे रक्तगट आणि आपण RH फॅक्टर एक बघितलेला होता बघा, म्हणजे समजा A पॉझिटिव्ह आहे आईचा तर बाळाचा A पॉझिटिव्हच असेल असं नाही. आई वडिलांचा कुठला ब्लड ग्रुप आहे त्याच्यानुसार बाळाचा ब्लड ग्रुप काय केला जातो तिथं तयार झालेला बघायला मिळतो. आणि इन सम केसेस इफ सपोज हिअर mother has negative blood group and father has positive blood group, what will happen? आपण एक कंडिशन बघितलेली होती बघा की ज्या वेळेला आईचं रक्तगट निगेटिव्ह असतो आणि सपोज की वडिलांचं पॉझिटिव्ह आहे आणि जर जे बेबी त्यांना होणार आहे त्या बेबीचा जर पॉझिटिव्ह असेल तर काय कंडिशन असू शकते. आपण बघितलेलं होतं की फर्स्ट प्रेग्नन्सीमध्ये प्रॉब्लेम येत नाही, पण सेकंड प्रेग्नन्सीमध्ये आईचं रक्तगट निगेटिव्ह असेल आणि बाळाचं जर पॉझिटिव्ह असेल, पहिल्या प्रेग्नन्सीच्या वेळेला जर बाळाचं रक्त आईच्या शरीरामध्ये गेलं असेल तर ते RH अँटीजेन आहे ते आईच्या बॉडीमध्ये आल्यामुळे त्याच्या विरोधात लढण्यासाठी आईच्या बॉडीमध्ये काय तयार केले जातात, अँटीबॉडीज तयार केले जातात. त्यामुळे सेकंड प्रेग्नन्सीमध्ये त्या बाळाला तिथं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटॅलिस किंवा हिमोलायटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न हा डिसीज आपल्याला झालेला बघायला मिळू शकतो. म्हणून आपल्याला त्याला RH अँटीबायोटिक इंजेक्शन द्यावं लागते. ही आपण कन्सेप्ट बघितलेली आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं काही वेळेस निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह अशा पद्धतीचं इनकॉम्पॅटिबल ब्लड आईचं आणि बाळाचं असू शकतं. म्हणून डायरेक्ट ब्लडचा कधीही कॉन्टॅक्ट होत नाही. हे पहिलं कारण आपल्याला इथं लक्षात ठेवायचं आहे. सेकंड हिअर द प्रेशर ऑफ मॅटर्नल ब्लड इज फार टू हाय फॉर दी फिटल ब्लड वेसल्स. एक तर दुसरं असं कारण आहे की आईच्या रक्ताचं जे प्रेशर आहे ब्लड प्रेशर ते बाळाच्या ब्लड प्रेशरपेक्षा खूप जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला हाय असलेलं बघायला मिळतं.
त्याच्यामुळे डायरेक्ट ब्लडचा कॉन्टॅक्ट तिथं असत नाही. आणि थर्ड इथं रिझन बघायचं आपल्याला, देर मस्ट बी चेक ऑन द पासेज ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इन टू द फिटल ब्लड. आईला समजा कुठल्या तरी पॅथोजनचं इन्फेक्शन झालेलं असेल तर दॅट पॅथोजेनिक मटेरियल मे पास इन टू दी फिटल बॉडी थ्रू दॅट ब्लड अँड देअरफॉर देर इज नॉट डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट ऑफ दी मॅटर्नल ब्लड अँड फिटल ब्लड. म्हणजे त्याच्यामध्ये म्हणून आपल्याला सांगता येईल की इथं डायरेक्ट ब्लडचा कॉन्टॅक्ट असत नाही. हे जे ट्रान्सपोर्टेशन चाललं जातं आईचं बाळाचं एकमेकांच्या बरोबर, हे कशाच्या थ्रू केलं जातं तर अम्बिलिकल कॉर्डच्या माध्यमातून केलं जातं. हे महत्त्वाचं आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, सो हिअर व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लासेंटा. सो हिअर दिस इज द प्लासेंटा. हे एक प्लासेंटा कसा असतो, हा रिअल प्लासेंटा आहे, डिलिव्हरीच्या वेळेला आपल्याला बघायला मिळतो. आणि इथं तुम्ही बघू शकता की बेबी आहे, हा प्लासेंटा आहे आणि हा अम्बिलिकल कॉर्ड आहे, याला आपण नाळ म्हणतो. आणि हा जो प्लासेंटा आहे हा गर्भाशयाच्या आतमध्ये एका बाजूला असतो. इथं तुम्ही बघू शकताय, इथं बेबी दाखवलेली आहे, हे अम्बिलिकल कॉर्ड आहे आणि हा जो दिसतो तो तुम्हाला प्लासेंटा दिसतो गर्भाशयामध्ये असणार. तर अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आपल्याला इथं बघायला मिळतं. नाव हिअर हिअर दॅट व्हॉट इज मीन बाय प्लासेंटा. पहिली स्लाइड आपली राहिली बघायची. तर टेम्पररी स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल ऑर्गॅनिक कनेक्शन बिटवीन फिटल अँड न्यूक्लियर वॉल ऑफ द मदर फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द फिटस अँड मॅटर्नल ब्लड इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा. तर त्याचं स्ट्रक्चर कसं असतं ते डायग्रामॅटिक आपण इथं बघू शकतो. हे इथं तुम्हाला युटेरस दिसेल, की बेबी आहे, की बेबीच्या अम्बिलिकल कॉर्ड आहे, इथे एका साईडला प्लासेंटा असतो. इथं तुम्ही बघू शकता प्लासेंटा आणि तो कसा तयार झालेला आहे ते सगळं तुम्ही इथं बघू शकताय. तर हे जे दिसत आहेत तुम्हाला हे कोरिओनिक विलाय आहे, ते आतमध्ये असे आले. हा जो पार्ट आहे तो कोरिओनिक विलाय आहे. इथं तुम्हाला हे ब्लड वेसल बघायला मिळू शकतो. 2 आर्टरीज आहेत आणि एक व्हेन आहे. हे जे स्ट्रक्चर आहे ते अम्बिलिकल कॉर्डचं आपल्याला बघता येईल. हे जे दिसतात ते विलायला एक स्ट्रक्चर आहे. मदर टिश्यू आणि फिटल टिश्यू, इकडून आलेला आहे तो फिटल टिश्यू आहे, इकडून आलेला आहे तो मदर टिश्यू आहे आणि त्याच्यापासून इथून तुम्हाला हा प्लासेंटा हे स्ट्रक्चर तयार झालेलं बघायला मिळू शकतं. या पद्धतीनं फिटल टिश्यू आणि मॅटर्नल टिश्यू यांच्यापासून हा प्लासेंटा तयार झालेला असतो. गर्भाशयामध्ये असा हा एका बाजूला प्लासेंटा आपल्याला बघायला मिळतो आणि तो डिलिव्हरीच्या वेळेला रिलीज होतो त्यावेळेला तो कसा दिसतो तर हे आपण इथं बघितलं किंवा इथं तुम्ही बघू शकताय, हा प्लासेंटा आहे. सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लासेंटा. दिस प्लासेंटा इज प्रेझेंट टेम्पररीली इन द फिमेल बॉडी. फक्त आणि फक्त प्रेग्नन्सीच्या पिरियडमध्ये हा प्लासेंटा तयार होतो. आफ्टर डिलिव्हरी पार्च्युलेशन ज्या वेळेला होतं, नॉर्मल डिलिव्हरी झाली तर बेबी नॉर्मली त्या फिमेल बॉडीमधून बाहेर येते आणि त्यावेळेला हे प्लासेंटासुद्धा काय केलं जातो, फिमेल बॉडीमधून बाहेर टाकलं जातो. आणि ज्यावेळेला सिझेरियन केलं जातं त्यावेळेला ही अम्बिलिकल कॉर्ड कट केली जाते, बेबीला बाहेर काढलं जातं आणि नंतर हा सगळा जो प्लासेंटा आहे तो पुन्हा रिमूव्ह केला जातो त्या गर्भाशयामधून आणि मग त्या गर्भाशयाला स्टिच घातलं जातं. अशा पद्धतीनं सिझेरियनच्या वेळेला आपल्याला हे जे प्लासेंटा आहे तो रिमूव्ह केलेला बघायला मिळेल. नॉर्मल किंवा नॅचरल डिलिव्हरी ज्या वेळेला होते त्यावेळेला पहिल्यांदा बेबी बाहेर येते. बेबी बाहेर आली की नंतर ही अम्बिलिकल कॉर्ड बाहेर येते आणि नंतर हा जो राहिलेला पार्ट आहे त्याला रिमेन्स ऑफ द बर्थ म्हटलं जातं, बर्थ रिमेन्स म्हटलं जातं. हे सुद्धा बाहेर टाकलं जातं नॉर्मल किंवा नॅचरल डिलिव्हरीच्या वेळेला. पण सिझेरियनच्या वेळेला काय केलं जातं, पूर्ण बेबी आधी बाहेर काढली जाते अम्बिलिकल कॉर्ड कट करून आणि नंतर हा प्लासेंटा आणि रिमेन्स ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड हे सगळं काय केलं जातं, काढून टाकलं जातं. गर्भाशय पूर्ण स्वच्छ केलं जातं आणि मग त्याला स्टिच घातली जाते. अशी प्रोसेस आपल्याला इथं बघायला मिळते. ओके, नाव हिअर दिस पॉईंट the hormones which are secreted during pregnancy, that for the NEET exam again we have to see what are the different hormones which are secreted during the pregnancy period. So here the hormones like HCG, human chorionic gonadotropin, HCG, and human placental lactogen, HPL, and relaxin, these are produced in women or in females ओनली ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी. जे हे 3 हार्मोन्स आहेत, HCG ह्युमन कोरिओनिक गोनॅडोट्रोपिन, HPL ह्युमन प्लासेंटल लॅक्टोजेन आणि रिलॅक्सिन, हे 3 हार्मोन दीज आर प्रोड्युस्ड
during pregnancy only and they are produced in the female only, that we have to remember. And the other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, these are secreted throughout the development of the female body, but during the pregnancy period the rate of secretion of these hormones is increased. म्हणजे अदरवाईज नॉर्मल फिमेलमध्ये प्रेग्नन्सी नसताना सुद्धा हे हार्मोन सिक्रेट केले जातात. म्हणजे इस्ट्रोजन आहे, प्रोजेस्टेरॉन आहे, कॉर्टिसोल आहे, प्रोलॅक्टिन आहे, थायरॉक्सिन आहे. अदर दॅन प्रेग्नन्सी पिरियड during that time also these hormones are secreted, but the secretion rate of this hormone is increased during the pregnancy. That we have to remember here. The hormone estrogen, progesterone, cortisol, prolactin and thyroxine, the secretion rate is increased during this pregnancy period in the maternal blood. That we have to remember. Now here what is the function of HCG and HPL, that also we have to see here. So for the maintenance of corpus luteum, this HCG is playing very much important role. As we have seen, after the ovulation, the ruptured Brachyian follicle is converted into the corpus luteum, and if suppose the pregnancy is conceived, जर प्रेग्नन्सी राहिली असेल तर तो कॉर्पस ल्युटियम तसाच राहतो. आणि कॉर्पस ल्युटियमचं फंक्शन काय आहे? सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. सो ड्युरिंग द फर्स्ट ट्रायमिस्टर ऑफ द pregnancy, the corpus luteum mainly secretes the progesterone, and here for the maintenance of corpus luteum, first during the first 3 months of the pregnancy or first trimester of the pregnancy, the hormone HCG is playing very much important role. जे ज्या वेळेला गर्भ राहिलेला असतो, फर्टिलायझेशन झालेलं असतं, त्यावेळेला पहिल्या 3 महिन्यामध्ये कॉर्पस ल्युटियमचा रोल अतिशय महत्त्वाचा आहे. कारण जोपर्यंत प्लासेंटा तयार होत नाही तोपर्यंत प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन करण्याचं काम कोणाचं आहे? कॉर्पस ल्युटियमचं आहे. त्यामुळे कॉर्पस ल्युटियमचं स्ट्रक्चर हे पहिले 3 महिने व्यवस्थित मेंटेन राहणं गरजेचं आहे. आणि ते मेंटेन राहण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये, फिमेल बॉडीमध्ये काय केलं जातं? हा हार्मोन सिक्रेट केला जातो HCG, ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन. सो हियर द फंक्शन ऑफ HCG इज द मेंटेनन्स ऑफ कॉर्पस ल्युटियम, and the function of placental lactogen is the similar to growth hormone and modifies the metabolic state of the mother body. So during the pregnancy period, the different metabolic activities are increased in the mother's body. कारण त्यावेळेला बाळाची वाढ होत असते, त्यामुळे बाळाला न्यूट्रिशन मिळायला पाहिजे प्रॉपर वेमध्ये. त्याच्यासाठी आईच्या बॉडीमध्ये काय केले जातात? डिफरंट मेटाबॉलिक रिॲक्शन्स ॲक्टिवेट केले जातात. आणि हे ॲक्टिवेट होण्यासाठी एक ग्रोथ हार्मोन कसं आपल्या बॉडीमध्ये ग्रोथसाठी रिस्पॉन्सिबल असतो, तसंच आपल्याला इथे बघायला मिळतं की आईचं जे मेटाबॉलिक स्टेट आहे, मदर बॉडीमधलं जे मेटाबॉलिक स्टेट आहे ते मॉडिफाय होण्यासाठी हा हार्मोन जो आहे तो तिथं रोल प्ले करत असतो. ह्युमन प्लासेंटल लॅक्टोजेन, HPL, दॅट हार्मोन इज प्लेइंग व्हेरी मच इम्पॉर्टंट रोल ड्युरिंग दिस pregnancy period. Okay, now here some questions are there from this point, that is the placenta, structure of placenta and different hormones which are secreted by the placenta. So here the first MCQ from this point which is asked in 2016, that is several hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone are produced by. So here ovary, placenta, fallopian tube and pituitary, 4 different options are given here. As we have known, the fallopian tube is not secreting any hormone, so this option is cancelled. 3 different parts are remained here. The different hormones which are secreted by pituitary gland, these hormones are not secreted by pituitary gland. Pituitary gland is secreting only gonadotropic hormones, that is FSH and LH. So here pituitary gland is cancelled. The 2 hormones are remaining here, ovary and placenta. Out of that we know the ovary is secreting estrogen, but it is not secreting HCG and HPA. Therefore ovary option is getting cancelled, and the answer is placenta. Placenta is secreting these 3 hormones, that is HCG, HPL and estrogen. So here answer is placenta, that we have to remember here. Okay, now
Next question here, which is asked in 2014 exam. Select the correct option describing gonadotropin activity in a normal pregnant female. एका नॉर्मल प्रेग्नंट फिमेलमध्ये गोनेडोट्रॉपिनची ॲक्टिव्हिटी कशी असेल अशी त्याच्या रिलेटेड 4 सेंटेन्सेस इथे दिलेले आहेत. त्यापैकी कुठलं उत्तर बरोबर असेल ते आपल्याला ओळखायचं आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द ऑप्शन्स. हाय लेवल ऑफ FSH and LH stimulates the thickening of endometrium. This is the first option. Second, high level of FSH and LH facilitates the implantation of embryo. Second option, high level of HCG stimulates the synthesis of estrogen and progesterone. Third option and fourth option, high level of HCG stimulates the thickening of endometrium. So, can you guess the answer from these 4 options? What is the correct option describing the gonadotropin activity in a normal pregnant female? एक नॉर्मल प्रेग्नंट फिमेल असेल तर त्याच्यामध्ये ह्या गोनेडोट्रोपिक हार्मोनचा रोल काय असेल असा प्रश्न विचारलेला आहे बघा. सो हियर हाय लेवल ऑफ FSH and LH stimulates the thickening of endometrium म्हणलेला आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू रिमेंबर दॅट ड्युरिंग द प्रेग्नन्सी the level of hormone FSH and LH is getting decreasing. ज्यावेळेला प्रेग्नन्सी असते त्यावेळेला FSH आणि LH हार्मोनची सिक्रेशन हे अतिशय लो प्रमाणामध्ये झालेलं आपल्याला बघायला मिळतं. त्यामुळे इथं हाय लेवल ऑफ FSH आणि LH बघायला मिळणार नाही. सो फर्स्ट ऑप्शन इज गेटिंग कॅन्सल्ड, सेकंड ऑप्शन इज गेटिंग कॅन्सल्ड. ओके, लेवलवरून पण कॅन्सल करू शकता किंवा त्यांचं फंक्शन दिलेलं आहे. FSH आणि LH स्टिम्युलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम म्हणलेलं आहे. एंडोमेट्रियमच्या थिकनिंगसाठी FSH आणि LH रोल प्ले करत नाहीत. कोण रोल प्ले करतं तर एंडोमेट्रियमच्या थिकनिंगसाठी इस्ट्रोजन हार्मोनचा रोल महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे इथं हे कॅन्सल होतं आहे. इम्प्लांटेशनसाठी सुद्धा हे हार्मोन रोल प्ले करत नाहीत म्हणून हा कॅन्सल होतो. तर राहिले हे 2. तर याच्यामध्ये आपण बघूया हाय लेवल ऑफ HCG स्टिम्युलेट द सिंथेसिस ऑफ इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन आणि त्याचं दुसरं फंक्शन दिलेलं आहे थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. एंडोमेट्रियमच्या थिकनेससाठी इस्ट्रोजनचा रोल महत्त्वाचा आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे. त्यामुळे HCGचा रोल तिथे येणार नाही म्हणून हाही ऑप्शन कॅन्सल होईल आणि करेक्ट ऑप्शन कुठला असेल तर हा हाय लेवल ऑफ HCG stimulates the synthesis of estrogen and progesterone. So we have to remember that for the secretion of estrogen and progesterone during the pregnancy, the role of HCG is very much important. So here the correct option from this question here is the third option, that is high level of HCG stimulates the synthesis of estrogen and progesterone. Okay, now the next question here. Here the different points related to HCG which are important for the NEET exam that we have to also study. Here HCG secretion occurs about 48 to 72 hours after implantation. ज्या वेळेला एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन होतं त्या इम्प्लांटेशन झाल्यानंतर 48 ते 72 तासांमध्ये फिमेल बॉडीमध्ये काय केलं जातं HCGचं सिक्रेशन केलं जातं. हा पहिलं पण लक्षात ठेवायचं आहे. नाव सेकंड, इट्स लेवल इन्क्रीजेस अँड एक्सेस ऑफ HCG लीक्स इनटू द युरिन विच इज द इंडिकेशन ऑफ द प्रेग्नन्सी. व्हेन ड्युरिंग दिस प्रेग्नन्सी पिरियड ड्युरिंग द फर्स्ट मंथ हियर आफ्टर फर्टिलायझेशन, आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन, after implantation, HCG is secreted in the female body and it is over secreted. It is excess secreted and therefore this HCG is leaking into the urine. And from that urine test we also check whether the pregnancy is conceived or not. जे युरिन टेस्टचे किट मिळतात बघा बाजारामध्ये त्याच्यामध्ये युरिनचा एक ड्रॉप टाकला तिथे रिॲक्शन होते आणि तिथे एक लाईन उमटलेली दिसते. तुम्ही टी व्हीवरती ॲडव्हर्टाईजमध्ये वगैरे बघितलेलं असेल तर त्याच्यामध्ये काय चेक केलं जातं युरिनमध्ये HCG प्रेझेंट आहे किंवा नाही हे चेक केलं जातं. कारण ज्या वेळेला प्रेग्नन्सी कन्सिव्ह झालेली असते त्यावेळेला HCGचं प्रमाण युरिनमधलं वाढलेलं असतं आणि तेच युरिन टेस्टमधून प्रेग्नन्सी इंडिकेटर म्हणून इथं वापरलं जातं. त्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं आहे. आणि थर्ड, दिस हार्मोन इज फंक्शनिंग लाईक LH, that is luteinizing hormone. LH, that is luteinizing hormone, सारखंच हे फंक्शन प्ले करतं which stimulate corpus luteum to secrete the progesterone and estrogen to maintain the pregnancy. म्हणजे what is the function of this HCG? It is functioning like LH
and it is stimulating the corpus luteum for secretion of estrogen and progesterone to maintain the pregnancy. So this is all about the HCG, different related points which are important for the NEET exam we have to remember. Now here another question from this point which is asked in 2013. Which one of the following is not the function of placenta? प्लासेंटाचं कोणतं फंक्शन नाही असं विचारलेलं आहे. फर्स्ट, फॅसिलिटेट द सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो. सेकंड, सिक्रीट इस्ट्रोजन. थर्ड, फॅसिलिटेट्स रिमूवल ऑफ कार्बन डायऑक्साइड अँड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो अँड सिक्रीट्स ऑक्सिटोसिन ड्युरिंग पार्च्युरेशन. These are the different 4 options or different functions of the placenta is given here, and we have to identify which is the not, which function is not done or it is cleared by the placenta. तर कुठलं याच्यामध्ये उत्तर असेल सांगा तुम्ही. सो फर्स्ट इज द फॅसिलिटेड सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन अँड न्यूट्रिएंट्स टू एम्ब्रियो. जस्ट वी हॅव सीन द placenta is mainly functioning for the transportation of material from mother to baby or the fetus. Therefore, this is the function of placenta. Secretion of estrogen, as we have seen, the placenta is secreting 4 hormones, that is human chorionic gonadotropin, human placental lactogen, estrogen and progesterone. So this is the function of the placenta. Then removal of carbon dioxide and waste material from the embryo. This is also the function of the placenta. Lastly, secrete oxytocin during parturition. पार्थुरेशन पिरियडच्या वेळेला ऑक्सिटोसिन सिक्रेट करण्याचं काम प्लासेंटा केलं जातं असं इथं म्हणलेलं आहे. सो दिस इज द नॉट फंक्शन ऑफ द प्लासेंटा. ॲज वी हॅव सीन इन द चॅप्टर कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, द डिफरंट हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय द पिट्युटरी ग्लँड, that is the posterior pituitary gland, and from posterior pituitary gland the hormone which is released, and that hormone is called as the oxytocin, which is released during the parturition. So oxytocin is secreted by the hypothalamus and it is released by the posterior pituitary gland. It is not secreted by the placenta. So here the it is the answer of this question here. The placenta is not secreting oxytocin during the parturition. So here all these points related to the placenta. What is the placenta? How it is formed? What is the structure of placenta? Different hormones which are secreted by placenta and function of placenta. That points we have completed here. So we will stop here. In the next lecture we have to study the next point, that is parturition or delivery of the baby. How it is takes place, what are the different steps of the parturition, that we have to study in the next lecture. Till then, take care and study hard. Okay.